Sir, am I audible to you, sir? Sir, audible இருக்குங்களா sir? உங்க ஸ்பீக்கர் சாரோட ஆடியோ கனெக்ட் ஆகல இல்ல? Yes, now it is connected. Sir, மியூட்ல இருக்குங்க சார். உங்க ஆடியோ அந்த பட்டன் அமுக்கி விட்டீங்கன்னா மியூட்ல இருக்குங்க சார். எஸ் சார், கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. மியூட்ல இருக்கு, எடுத்து விட்டுருங்க சார். சார் வணக்கம் சார். மியூட்ல இருக்கு, அந்த மியூட் பட்டன் மட்டும் எடுத்து விட்டுருங்க சார். மைக் எஸ், நவ் யூ கேன் ஸ்பீக் சார். மியூட் again, it is muted. பேசுது கேக்குதா உங்களுக்கு? எஸ் சார், எஸ் சார், வெரி கிளியர் சார், வெரி கிளியர் சார். எல்லாருக்கும் வருமா சரியா? 5 பேர் வந்துட்டாங்களா? எல்லாருமே வந்துட்டாங்க சார். எல்லாருமே நியர்லி 120 participants have joined sir. Sir, very good morning sir. Good it is morning. a very happy moment, and also during this pandemic session you have dedicatedly worked for us, and then you're ready to give the lecture. So really we people are gifted with your lecture sir. Already some of very few people have heard your lecture, but again they want to attend the class because not only they will get more information, because after attending your class they have gone through the papers and everything. So some of our friend judges who are working as judicial officers also participating in this program. I welcome you all, and also especially special thanks to our Tirunelveli Bar President Suri Narayanan sir, and also other guests. So now I will invite Stanley sir. So when I approach him, sir immediately accepts without any hesitation, ready to give this lecture. Not only this lecture, in subsequent weeks also sir is ready to take a class on banking laws. So another important area, young advocates can explore these areas. There are so many means to practice in those areas. So I request sir to give the lecture on banking act and other important law relating to banks and other aspects. So sir has accepted it. So really extend my sincere thanks to sir. So now I'll hand over the session to sir to take over. Thank you sir. Welcome sir. Thank you. Sir, thank you sir. I thank every one of you for having participated in this and given this opportunity to me to give the lecture on banking. When we think of banking, first and foremost, sorry for the interruption sir. If it is a bilingual means, it will reach more persons sir. So I humbly request you to go by bilingual for them sir. Thank you sir. Thank you sir. Oh, bilingual. தமிழ் கலந்து போனா நல்லா இருக்குங்க சார். தமிழ்லயும்? Yes sir, yes sir, yes sir. Okay. Thank you sir. I wish to start the lecture by this, but however it is also a banking law and practice. Banking law and practice, if at all the institution wanted me to do that, next week also I may be in a position to give you banking laws, and which will all have the banking law and practice. அதாவது வங்கிகளின் வேலைகளும் அதன் நடைமுறைகளையும் சொல்லுவதற்கு எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தார்களானால் நான் அந்த லெக்சரை எடுப்பேன் என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்ளுகிறேன். இன்றைக்கு
Huh? We are most welcoming your lecture on the banking law practice, sir. அது எங்களுக்கு கண்டிப்பா வேணும் சார். நீங்க subsequent weekலயே கொடுங்க சார். Thank you, sir. Subsequent lectureல அதை கொடுக்குறேன். Yes, இன்னைக்கு sir. Yes. Yes, sir. because it's the first lecture for me in video conferencing with you, I would like to share the DRT Act and the Surface Act. Okay, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay. Yes, sir. Recovery of நீங்க அனுப்பிச்சு அந்த பவர் பாயிண்டையும் ஷேர் பண்ணிடுவாங்க சார். ஸ்கிரீன்ல வந்துரும் சார். சரி, நீங்க போட்டுட்டே வாங்க. சரி சார். But I would like to suggest the banking was really the backbone of the economy of India. அதாவது பொருளாதாரத்திற்கு banking law and the bank's debts given to the others are the backbone. It has to be recovered. If the recovery is very bad, the Indian economy will slightly affected, and day by day it will go back, and totally it has come to a halt that our economy will not pick up. Therefore, our elders are thinking of how to recover. Earlier and all, they will used to practice and file the suit before the civil courts. Civil court filing and going ahead with the suits, and we find it very difficult to recover because civil courts, because of the workload, I won't blame them that they are avoiding, but because of the workload, they will not give any importance to banking cases, because the day-to-day affair, one will come running for injunction suit. So the bank cases are not given priority. And day by day, it has started affecting. The government of India has thought that we should go for expeditious adjudication and recovery of the dues of the bank and the financial institution from the borrowers. The Act 51 of 93 has been introduced. By this act, basically the eligibility for filing the banking law and practice, and when we go to DRT has been established by one presiding officer and just like a court, but in a special pedestal of the law. And people will use to tell the jurisdiction of the High Court can be taken and given to the Debt Recovery Tribunal. More than 10 lakhs. The eligibility criteria for filing the case before the Debt Recovery Tribunal is more than 10 lakhs cases can be filed. The financial jurisdiction for Debt Recovery Tribunal is 10 lakhs. At present, it has been amended. It has been enhanced to 20 lakhs because of the money value. So you will have to think very clearly. More than 20 lakhs cases only can be filed before Debt Recovery Tribunal for adjudication. And irrespective of the amount, any number of crores that can be filed before the Debt Recovery Tribunal. And the Debt Recovery Tribunal will adjudicate just like a court by sending the summons and so on and so forth. And the party appears and he will be given an opportunity to file the reply. And after filing the reply, we will be taking up for adjudication. Before that, I would like to stress the point that it is a summary proceedings. In civil courts, it is not a summary proceeding, but it will be a proceedings of that everything that in the general proceedings it will go. But in Debt Recovery Tribunal, avoiding the position of generally the courts are giving time unnecessarily and go on, and it is taking time. But here the time limit fixed for a case is 6 months only. That I have not mentioned here. Within 6 months, 20 lakhs cases, it will be taken up for DRT, and the DRT will adjudicate and come to a conclusion that it is called final order with the recovery certificate. Final order is passed, that has to be sent to the administration to convert it into a recovery certificate, and the recovery certificate will be signed.
that it is equivalent to that of a final order of the civil court. Apart from degree, this recovery certificate will be given. That recovery certificate will be valid for recovery. This is the position. If anybody is having any doubt, they may be in a position to ask me the question. Is anything that I'll have to explain? So I may proceed further. The government of India thought first how this going to work out. Then they have fixed one Mr. Narasimham. Narasimham committee has been formed. In the Narasimham committee, it is felt the need of speedy recovery of banks for recycling the funds for economic development of the country. Otherwise, the funds given to a borrower get stuck up. The recovery is not fast. The country development has been brought down. And when the committee received this, they are thinking of filing or preparing a Debt Recovery Tribunal Act. When DRT Act has to be finalized, then the Tiwari committee, it has been referred to alleviate, to take out the difficulties and the hitches established in the special tribunal. Ultimately, the Debt Recovery Tribunal has been established in 1993. Is anybody is having doubt, you may talk, because you need not hesitate that I am a big man and you need not ask any question. You can also ask the question at simultaneously. The RDDBF Act has come into effect on 25/7/93, which was challenged by the Delhi Bar Association under the Article 232, 323A and 323B, the Constitution of India. The tribunal has been established by violating the procedure by way of summary proceedings, which they do not like it. So the lawyers generally, they wanted the usual course to go on. The speedy recovery and all, they are not ready, for the reason that the law of recovery, the government India thought that we will give it to the Income Tax Act recovery proceedings. Once it is under the schedule of the Recovery Act and it becomes income tax rules, the recovery will be very fast and they will be finding it to put any spokes and immediately they will lose the property. First they thought. So they have raised all these points before the Supreme Court, and the Act does not provide the set-off. Earlier it was so, for regarding in CPC, for set-off, any dues or the amount due to the individual from the borrower and the bank to the borrower. So how to set off? Counterclaim, if any, from the bank. How to settle it? Transfer of cases from one tribunal to another tribunal and appointment of the tribunal judges. They are not in a position that the judiciary has not been involved. The judiciary has to be involved, they said. The place of the tribunal, it is really felt, but it is not so. That is in a higher pedestal equivalent to that of a High Court. High Court is different and it is dealing with several things because it has been taken the High Court jurisdiction and given to the DRT. These people thought that it may be in a better position and a higher pedestal, that it is equivalent to that of a High Court structure. But it is not so in general, but only jurisdiction is taken. Other than that, High Court powers are sweeping. We cannot imagine of High Court. Therefore, I wish to say that it is only a district judge, that's all. Not more than that, but people thought like this. In the hearing of the Delhi Bar Association, next point I am going, hearing the case of the Delhi Bar Association,
the court has struck down the validity of the act. The act, as it is pointed out by them, that they have not taken care of, set off, and what I said is counterclaim, and the cross-examination, it will not be permitted unless otherwise it is required. In the usual courts, cross-examination will be permitted. While in the cross-examination, they will be going on unnecessarily dragging. It is a valid question. I should question the banker, and so that the matter will be dragged. So that has not been permitted, and transfer of cases from one tribunal to another tribunal. Though, so the procedure has not been laid down. And in appointment, judiciary has not been taken into consideration. Always in collegium, when the selection has been completed, in the collegium, it has been every state officer. So suppose I am from Tamil Nadu, my papers will be sent to a High Court judge. His Lordship, sitting in Supreme Court, will be seeing my papers, whether I'll be fittest person for doing the needful. Therefore, it has been referred to them. So involvement of the Supreme Court judges are also taken into consideration. Hearing the case, government has filed an appeal before the Supreme Court. Government of India has given an undertaking that the Supreme Court, that suitable amendments to the act will be effected by giving the parties to have set off, counterclaim, transfer of cases, and the involvement of the judiciary in appointment of the judge, and also the tribunal distribution of the recovery under the 529A of the Companies Act, whatever it may be, that the preference has been given, and then only to the secured creditors it will come. There, in 525A, they will take into consideration the employees' dues. First preference will be given to the employees, shareholders, debenture holders, then it comes to others. When coming to others, the first preference will be given to the person who has taken the charge on the property. Banks will get the priority. The definition of debt has been laid down in the Act. The liability or interest which is claimed by the bank and the financial institution during the course of the business activity undertaken by the bank and financial institution is a debt under Section 2G of the Act. You have any doubt, you can ask me, because debt is a wider scope, and also to understand it, you may find it difficult. Debt means in the course of the business, suppose the account which is not having balance, the bank has passed Audio stuck, I think, sir. when they are going to come and pay the amount, the banks in the usual course, knowing the customer well, so they will use to give chances for the customer. That will become a due. Otherwise, loans given, not repaid is a debt. So you can think of debt in a wider sense. So whenever there is a banking transaction, suppose the party has not paid everything clearly, the amount due will become the debt. So that has been highlighted in Section 2G of the DRT Act. So it has gone to the, so it can be brought under DRT Act. When it, as you know, as I said, when it has to be coming under the Debt Recovery Act, it will become a debt. கடனாக கொடுக்கப்பட வேண்டியது அவர்கள் பணம் கட்டாத காரணத்தால் இது டெட்டாக மாறுகிறது. அது டெட்டாக மாறும் பொழுது டிஆர்டி ஆக்டில் வருகிறது. அப்பொழுது நான் சொன்னது போல
முதலில் 10 லட்சத்துக்கு மேலே இருந்தால் இந்த டெட் டிஆர்டிக்கு வரும். இப்பொழுது 20 லட்சத்திற்கு மேலே இருந்தால் மட்டுமே டெட்டாக டிஆர்டி ஆக்டில் வரும், அல்லது டிஆர்டி ஆக்டில் வராது. இந்த பொசிஷன் இப்பொழுது நிலவி கொண்டிருக்கிறது. இதிலும் நான் உங்களிடத்தில் கேட்டுக்கொள்வது என்னவென்றால், உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. மற்றவங்க சிரிப்பாங்க, மற்றவங்க நம்மளை எப்படி பார்ப்பாங்கன்னு நினைக்காதீங்க. Just ask me, I will explain to you. Okay? The application under section 19 will be filed by the banks and the financial institution before the DRT. Adjudication here, by filing this, notice will go, other side will come. When other side comes, we will listen to them. What they will do, they will go on, give their reply will be filed. That will be taken into consideration. So as I said earlier, you have a counterclaim under 19(1). The act has been amended. Your counterclaim you can file. Both will be heard together, but it is summary proceeding. Summary proceeding means in small causes court only we have a summary proceeding. Otherwise, it's a general proceeding. Small causes court, when party that he claims some amount somebody, so he will be filing his case by giving all the inputs and the case will be filed. When it is coming to the question of when other side appeared and he has filed his reply, then finally issues will be framed. After framing of the issue, the court will ask, file your affidavit, proof affidavit it is called. You file your proof affidavit, we will take on record. There, the particular authorized person who is having right to give the affidavit has to file the proof affidavit. When he approached for loan, what is the loan, what they have decided to give, for that what is the security given, what is prime security, what is collateral security. Then taking into consideration, the summary proceedings will be started. In that the affidavit is filed. Counter proof affidavit has to be filed by the party. Party also will be given opportunity. What he has taken as a reply, he has to file the counter proof affidavit. In the counter proof affidavit, that also will be taken into consideration. And whatever the issues framed, adjudication will start. First, bank will tell their case, and in support of the case, they will file the document and the counter proof affidavit. In that, the borrower or the amount due or from whom the amount is due, he will be filing his version with the proof. Both will be weighed. Then the DRT will be passing the final order. Final order is equivalent to that of a judgment. And after the judgment, and the DRT will pass a recovery certificate, which is equivalent to that of a decree. Am I clear to you all? Respond, I don't mind. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Any doubt you can ask me, madam. You need not hesitate, because I am here only to clarify your doubt. I am Sure, not a sir. person to go on read or go on give the lecture. So my experience may be taken into consideration. If you have any doubt, please ask me to stop there and ask me what is the position about all these aspects. Okay? Under Sir, section, sir, கொஞ்சம் what can சத்தமா be the பேசுங்க. counterclaim, sir, in DRT? கொஞ்சம் What can சத்தமா be the பேசுங்க. counterclaim in DRT, sir? Pardon. What can be the counterclaim, sir? So you are dealing with the bank, you are filing or you are having some deposit. By oversight, bank will be marking general lien. Bank cannot adjust. So your amount of this one deposit will be a 5 lakhs, for example, and the bank's claim will be more than 12 lakhs. That 12 lakhs, if the bank adjusts
by taking your consent, then what will happen? The 5 lakhs will be adjusted. Automatically, the due will come to 7 lakhs. Then the suit will go to the civil court, not with the DRT. Because it has to be brought to DRT, as the DRT will have to clear everything within 6 months, some of the banks will do like that. So, if it is adjusted with your consent, automatically outstanding will become 7 lakhs. So then it has to go to only civil court. To avoid this, bankers will, as if they do not know, they will bring the suit before only DRT. Before the DRT, then we will have to adjudicate entirely. When it is adjusted first, we will send back the case to the civil court. This is called counterclaim or settlement. Any other thing? Clear you are? Yes, sir. Clear, sir. Thank you. Any other thing? So one more banker thing. எப்படி சார் எம்பி So far, ஆனவன see, here itself you ask me, you will also will have it mind immediately to ask. So finally we will ask, it will go by, then we may not be in a position to come back to the question or to the reply. Tell me. சார் Somebody banker வந்து சார் can you audible? நீங்க இங்கிலீஷ்ல தான் கேட்கணும்னு இல்ல, தமிழ்ல கேளுங்க. சரி சார் இப்ப பேங்க் டிஆர்டி அப்ரோச் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன நடைமுறையெல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணிருக்கணும் சார்? Generally you cannot approach because it is only the case of banks only. So individual, private individual or corporate client cannot approach the DRT. அதான் சார் பேங்கர் வந்து டிஆர்டி அப்ரோச் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன நடைமுறைகள் அவங்க ஃபாலோ பண்ணிருக்கணும் சார்? பேங்கர் டிஆர்டி அப்ரோச் பண்ற மாதிரி பண்றதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ப்ரொசீஜர் அவங்க ஃபாலோ பண்ணிருக்கணும் பேங்கர்? ஒண்ணும் இல்ல, ரீகால் பண்ண வேண்டியதுதான். இப்போ வந்து முதல்ல எல்லாம் நோட்டீஸ் வந்து டெலகிராம்ல அனுப்பலாம், யூ ஆர் ரீகால் டு பே த டோட்டல் அமௌண்ட் டியூ. இப்போ டெலகிராம் இல்லை, அதனால உங்களுக்கு அவங்க எஸ்எம்எஸ் கொடுக்கலாம், இன்டர்நெட்ல ஏதாவது அனுப்பலாம். அது உங்களுக்கு ரீச் ஆகுதா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. அதனால that provision is not a mandatory provision. It is to bring it to your notice that they are due. எம்பி ஆன உடனே அவங்க கோர்ட் என்பிஏ ஆன உடனே கோர்ட்டுக்கு வந்துருவாங்களா சார் அவங்க? என்பிஏ ஆனோனையே நீங்க கோர்ட்டுக்கு போகலாம். என்பிஏன்றது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட், அது நான் வந்து சர்ஃபேஸ் ஆக்ட்ல உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். வேற ஏதாவது தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். கேக்குறீங்க கேளுங்க. இந்த மாதிரி கேட்டீங்கன்னா தான் நம்மளுடைய செஷன் வந்து லைவ்லியா இருக்கும், இல்லைன்னா உங்களுக்கு போர் அடிக்கும். என்னடா இவர் பாட்டுக்கு சொல்லிக்கிட்டே போறாரு, நமக்கு புரியலையே அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. சரியா? அப்புறம் டிஆர்டி ஆக்ட்ல நீங்க வந்து பார்க்க வேண்டியது செக்ஷன் 19(1) இருந்து 25 வரைக்கும். அதுல என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் சிவில் ப்ரொசீஜர் கோட்லயும் இருக்கு. அதாவது இதுல இந்த கவுண்டர் கிளைம் செட்டில்மெண்ட் வந்து 1908ல வரும். 1908 and 9, 6ல இருந்து 9 வரைக்கும் அந்த கவுண்டர் கிளைம் இருக்கும். உங்கள்ட்ட புக் இருந்தா எடுத்து பாத்துக்குங்க சார். இப்போ நம்ம பேங்கர் மட்டும்தான் வந்து ஆக்சுவலா வந்து ஃபைலே பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம இது பேங்கருக்காக உள்ளது சார். ஏன்னாக்க உங்களுக்கு ரிகவரி வந்து ஃபாஸ்டா ஆகணும். இல்லைன்னா இந்தியன் எக்கானமி இஸ் கோயிங் டவுன், கண்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டவுன். நான் வந்து பேரெல்லாம் சொல்ல விரும்பல. பெரிய பெரிய பாரோயர்ஸ் வந்து லோனை எடுத்துட்டு இந்தியா விட்டு வெளியில ஓடிடுறாங்களே, அவங்களுடைய கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி வெரி மச் ஃபியூ, இட்ஸ் அ பீனட். ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அவங்க இங்க மாட்டினா தானே உங்களுக்கு பே பண்ண வைக்க முடியும். அதனால நம்ம வந்து இம்மீடியட்டா போகணுங்கிறதுக்காக இதுல வந்து நிறைய கூட்டம் வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பர்பஸ்க்காக மற்றவங்களாம் நீங்க ஜெனரலா போங்க. அதுக்கு ஜுடிஷியன் ஹைகோர்ட்டுக்கு போகுது சார். இன்னைக்கு காலையில ஒருத்தர் ஆக்சுவலா வந்து அப்ரோச் பண்ணாருங்க சார். இப்போ இந்த கொரோனா பீரியட்ல வந்து இந்த மொரட்டோரியம் வந்து எல்லாத்துக்கும் மாரட்டோரியம் சரியா அவங்க டிஃபைன் பண்ணல சார். ஆனா லிமிடேஷன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். ஓகே. ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்லயே சொல்லிட்டாங்க லிமிடேஷன் வில் பி எக்ஸ்டெண்டட்னு. சரிங்க சார். இப்ப டிஆர்டில எடுக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ். இது நாளைக்கே வந்து உளுந்துரும் கீழே.
இது ஒன்றும் இல்லாமையே போயிடும் அப்படின்னாக்க ஆன்லைன்ல ஃபைல் பண்ணணும். அதை பார்த்தோன்னா அவங்க எடுத்துக்கிறாங்களா இல்லையான்னு ஆன்லைன்ல சொல்லுவாங்க டிஆர்டியில். எஸ்ன்னு சொன்னீங்கன்னா உடனே எடுத்துக்குவாங்க. அதுல நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒரு ஐஏ ஃபைல் பண்ணணும். எதையாவது அட்டாச் பண்ணி எங்களுக்கு இருக்கிற செக்யூரிட்டி இஸ் இன்சஃபிஷியன்ட், therefore his personal property also will have to be attached ப்ராப்பர்ட்டியை தெரிஞ்சு ஈஸி வாங்கி வச்சு நீங்க உடனே போட்டீங்கன்னா உடனே அதை எடுத்துக்குவாங்க. அது இல்லாமல் இது சோ அர்ஜென்ட்னு நீங்க உங்களால ப்ரூவ் பண்ண முடியலன்னா அவங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க. சோ இப்போ இது வந்து பேங்கரோட இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்றது. ஆமா சார், வெரி மச் பேங்கர் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்றதுதான் சார். எவ்ரிதிங் இஸ் ஹேவிங் டூ சைட்ஸ் ஆஃப் அ காயின். அதுக்கு சிவில் கோர்ட் இருக்கு. இதுல என்ன ப்ராப்ளம்னா, பெரிய பெரிய லோன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டிக்கி ஆகுறதுனால பாசல்னு ஒரு இடம் இருக்கு சுவிட்சர்லாந்துல. பாசல்னு ஒரு சின்ன குக்கிராமம். அங்க வேர்ல்டு பெஸ்ட் பேங்கர்ஸ் எல்லாம் கூடுவாங்க வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை. அந்த இடத்துல கூடுறப்ப அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம இப்ப பேங்கிங்ல என்ன டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும், என்னெல்லாம் நமக்கு வந்து கஷ்டம் கொடுக்குது, இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஆக்ஷனை எடுக்கலைன்னா பேங்கருக்கு என்ன ப்ராப்ளம், திவால் ஆயிடக்கூடாதே, தே ஷுட் நாட் பிகம் பேங்க்ரப்ட். அதுக்காக வாட் தே ஹவ் டன், தே சிட் தேர் இன் பாசல் அண்ட் டிசைட். நீங்க வந்து லோனை கொடுத்துட்டு பேங்க் தள்ளாடுதுன்னு வச்சுங்க, இப்ப சிஆர்ஆர் இருக்குல்ல, அதை நீங்க பேங்க்ல ஆர்பிஐல வைக்கணும். அதாவது கிரெடிட் ரேஷியோன்னு சொல்லுவோம் நாங்க. அந்த கிரெடிட் ரேஷியோவை வச்சாதான் பேங்க் ஸ்டேபிளா இருக்குன்னு தெரியும். இப்போ ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் இருக்கு, இந்த ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டுக்கு 1% நீங்க வந்து ஆர்பிஐல வைக்கணும். அது வைக்க முடியலன்னா டில் தட் டைம் நீங்க எப்படி அவருக்கு ரீபே பண்ணுவீங்க? நீங்க இங்க ரொட்டேட் பண்றீங்க லோன் கொடுத்து, அப்ப அவருக்கு அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம ரீபே பண்றது கஷ்டம். அதனால சிஆர்ஆர் எஸ்எல்ஆர்னு 2 இருக்கு. இது ரெண்டையும் நீங்க இதுல ஆர்பிஐல மெயின்டைன் பண்ணாதான் பேங்க் வில் பி ஸ்டேபிள், விழுந்து போகாது பேங்க். இல்லைன்னா பேங்க் வில் பிகம் அ பேங்க்ரப்ட். அதுக்கு பேங்கர், அதாவது ஆர்பிஐ அதை வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க உடனே சொல்லுவாங்க, நீங்க பண்றது தப்பு, யுவர் பேங்கிங் சிஸ்டம் இஸ் ராங், இட் இஸ் கோயிங் டு லேண்ட் இன் ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ உடனே அதை வைக்கணும். இப்போ பாசல்ல இவங்கெல்லாம் உட்காந்துட்டு என்ன சொன்னாங்க, ரொம்ப பேர் இப்பெல்லாம் கட்ட மாட்டேன்றாங்க லோனை, அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க டிசைட் பண்ணப்ப, ஒரு பேங்க் ஆனது 2%க்கு மேல அவங்கள்ட்ட வந்து அந்த பேட் டெட்ஸ் இருக்கக்கூடாது. நீங்க வந்து டெட்டுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு பெரிய கஸ்டமருக்கே 2% பேங்க், என்டையர் பேங்க்குக்கு 2% இருந்துச்சுன்னா the bank is going to be in doldrums. Bank may go into insolvent. Therefore அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக 2%க்குள்ள உன்னுடைய என்பிஏவை கொண்டு வான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த 2% கொண்டு வர்றதுக்கு எல்லா பேங்க்கும் இப்போ they are striving very hard. அதனால அந்த 2%க்குள்ள இருந்தாதான் பேங்க் வந்து உங்களுக்கு திவால் ஆகாது. அதுக்கு அவன் ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்தான். நீ வந்து ஆஸ் அ பேங்கர், இஃப் யூ ஃபீல் தட் யூ ஆர் so solid in your base, you call for application for share. ஃபர்ஸ்ட் பில்லர், உனக்கு உன் பேங்கை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் பில்லர்ல நீ வந்து கால் ஃபார் பண்ணலான்னு சொன்னான். அதை கால் ஃபார் பண்ணாக்க பப்ளிக்லேருந்து மணி வரும். பப்ளிக் வில் டேக் பார்ட் இன் தி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் த பேங்க். இப்போ 100 ரூபா பப்ளிக் உங்களுக்கு கொடுக்குறான்னா அந்த 100 ரூபாயை வச்சு ஒரு பில்லர் உங்களுக்கு உண்டாக்கலாம். இந்த பேட் டெட்ஸை ரிகவர் பண்றதுக்கான ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும். அதனால பாசல்ல அதை டிசைட் பண்ணாங்க. இதுக்கு அவங்க வந்து பாசல்ல உட்கார்ந்து தான் எல்லாரும் டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஒரு சிறிய குக்கிராமம் சுவிட்சர்லாந்துல, அங்க வேர்ல்டு பெஸ்ட் பேங்கர்லாம் வந்து உட்காந்து பண்றதுனால இட் இஸ் பாசில் ரூல்னு பேரு, பாசில் ஐடியாஸ்ன்னு பேரு. அவன் என்ன சொன்னா, நீ வந்து ஃபர்ஸ்ட் பில்லருக்கு அரேஞ்ச் பண்ணு, அப்படியும் உனக்கு கஷ்டமா இருக்கு, உன்னுடைய பேஸ் உனக்கு ப்ராடா இருக்கு, ஆனா பணம் இல்லை டு லெண்டுனாக்க செகண்ட் பில்லரையும் கொண்டு வரலாம். 2வதையும் ஷேர் மார்க்கெட்டுக்கு போய் ஷேர் இஷ்யூ பண்ணி அமௌண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணி இது பண்ணு.
உங்களுக்கு தெரியும் ஷேரர்ஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து சார்ஜ் கிடையாதுன்னு. டிபென்ச்சர் ஹோல்டருக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே சார்ஜ் உண்டு. ஆனால் ஷேரர்ஸுக்கு செகண்ட் சார்ஜ் தான் உண்டு. ஆகவே நீங்க வந்து பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, பேங்க்னா ஓஹோ நல்லா ஓடுது, அந்த பேங்க் ஷேர் நல்லா மேலே போகுதுன்னு தெரிஞ்சோன்னே யூ கேன் கோ ஹெட் வித் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் தி சிஸ்டம் ஆஃப் பேங்கிங். அந்த இதுல உட்கார்ந்துருக்கவன், பேசில்ல உட்கார்ந்துருக்கவன் ஆல் ஆர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன் பேங்க். அதனால அவங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் அவங்க கஷ்டப்பட்டு இதை கொண்டு வர்றாங்களோ அந்த அளவு நமக்கு நல்லது. இப்ப வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? சார் இந்த சொல்லுங்க மொரட்டோரியம் சொல்லுங்க. அந்த மொரட்டோரியம் பீரியட்ல வந்து எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ மாரட்டோரியம்னு அவன் இன்னும் டிக்ளேர் பண்ணலையே சார். மாரட்டோரியம்ங்கிறது வந்து எந்த பேங்க் டோல்ட்ரம்ல வந்து திவால் ஆக போகுதோ ஆர்பிஐ அஃபீஷியலா அப்ரூவ் பண்ணி அவனை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவான். அந்த டைம்ல 6 மாசத்துக்கு நீங்க எதையும் எடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவான். அந்த பீரியடுக்கு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட சேர்க்க மாட்டான ஒழிய இந்த மாரட்டோரியம்னு நம்ம பேண்டமிக்ல கிடையவே கிடையாது. அவன் என்ன சொன்னா 3 மாசம் நீங்க தள்ளி போடலாம்னா, ஆனா அந்த 3 மாசத்துக்கு வட்டி வாங்கிடுவானே உங்கள்கிட்ட. உங்களுக்கு அதான் வட்டி ஏறிக்கிட்டே போகுமே. நீங்க அதை விட்டுட்டு எனக்கு 3 மாசம் டைம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த 3 மாசம் வட்டி ஏறிட்டு போகும். அட்லீஸ்ட் வட்டியாவது நீங்க கட்டினீங்கன்னா யூ யூ என்ஜாய் தட் அட்லீஸ்ட் அ குஷன் ஃபார் 3 months. அவன் உங்கள்கிட்ட இந்த ரிகவரி பண்ண மாட்டான். ஏன் ஆர்பிஐ சார் இப்ப சொல்லியும் இதுல நீங்க ரிகவரி பண்றீங்கன்னு நம்ம கேட்கலாம்ல, கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம்ல. சரி இது அந்த டைம்ல நம்ம வந்து எப்படி எடுத்துட்டு போகணும்னாக்க, நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டை கட்டிக்கிட்டு இருந்தோம்னா அட்லீஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்யூமுலேட் ஆகாது. தென் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ரன்னிங் ஃப்ரம் வென் த பேண்டமிக் இஸ் ரிமூவ்ட் அண்ட் ஆர்பிஐ இஷ்யூட் சர்க்குலர் ஃப்ரம் திஸ் டேட் ஆன்வர்ட்ஸ் இட் இஸ் ரெகுலர். அப்படிங்கிறப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் கம் பிரின்சிபலை நீங்க கட்டலாம். இந்த 3 மாசம் டைம் கொடுக்கறது வந்து உங்களுக்கு பிரின்சிபலை கட்டாம இருக்கிறதுக்கான ஸ்கோப்பை ஒழிய அந்த இன்ட்ரெஸ்டையும் நீங்க கட்டணும்னு அவன் சொல்லலை. இன்ட்ரெஸ்ட்டை கட்டாம இருக்கலாம். ஆனா இன்ட்ரெஸ்ட் விழுவும். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் விழுவுறதை நீங்க பே பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த 3 மாசம் கழிச்சு இன்ட்ரெஸ்டையும் பிரின்சிபலையும் சேர்த்து நீங்க பே பண்ணிட்டு வரலாம். இட் இஸ் அட்வான்டேஜ் ஃபார் யூ. இப்ப கிளியரா நீங்க? கிளியருங்க சார். இப்ப இதுல ஏதாவது டிஸ்பியூட் இருக்கு இல்ல வந்து பேங்கர் வந்து கொஞ்சம் ஒரு சத்தமா பேசுங்க, அன்பேரா வந்து கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க. சார் இப்போ இன்கேஸ் வந்து பேங்கர் வந்து இந்த பீரியட்ல வந்து ஏதாவது அன்ஃபேரா வந்து நடந்துகிட்டு லோன் ஹோம் லோன் வாங்கினவங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணாங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு காலையில அன்ஃபேர்னா ஒருத்தர் நீங்க வந்து எதுல வர்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அன்ஃபேர் பேங்கிங் பிராக்டிஸா? ஆமாங்க சார். இப்போ வந்து ஃபார் அதாவது எக்ஸாம்பிள் பீனல் இன்ட்ரெஸ்ட் போடுறானீங்களா? ஆமாங்க சார். பீனல் இன்ட்ரெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் டென்யூர். அப்படின்னா நீங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வாங்கி why you have imposed penal interest when the RBI has given us the 3 months time for that, the relaxing time for not paying the interest அப்படின்னு சொல்லி பேங்கர்ஸ் ஓம்பட்ஸ்மென்ட்ட போலாம். ஆர்பிஐக்கே நீங்க எழுதலாம். ஓகே ஆர்பிஐக்கே எழுதி இது சரியான்னு பார்த்து சொல்லுங்க. the what banker is doing is wrong. Kindly advise the banker not to do that. It is an unfair banking practice அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். ஓகே சார். ஓகே சார். மேல வேற ஏதாவது? வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க சார். அதான் இது இந்த மாதிரி இதை வந்து இங்க கொண்டு வரதுக்கு ஸ்கோப் இல்ல. ஒன்லி இது வந்து பேங்கரா வந்து இனிஷியேட் பண்ற இது அதாவது மட்டும் நீங்க டிஆர்டினா எல்லா டிஸ்பியூட் இங்க கொண்டு வரலாம்னு பாக்குறீங்களா? அதுக்கு தான் கேட்டேங்க சார். அந்த மாதிரி இல்ல சார், now and then you will have to ask ன்னு வரப்போ you will have to go to the banker's ombudsman. Ombudsman is only having power to see that whether they have done properly. அப்படி பண்ணலன்னா இதை ரெக்டிஃபை பண்ணுன்னு சொல்றதுக்கு ஓம்பட்ஸ்மேனுக்கு ரைட் இருக்கு. அப்படியும் கீழ்ப்படிய மாட்டேன்றான்னா நீங்க ஆர்பிஐ கிட்ட தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும். நோ அதர் கோ. நீங்க சூட்டு போட்டு இதெல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்றதுங்கிறது இட் இஸ் இம்பாசிபிள். ஓகே சார். இப்படி இருக்கிற ஸ்டேஜ்ல செக்ஷன் 1 to 25 வரைக்கும் ஆர்டிடி பிஎஃப்ஐ ஆக்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்க இட் இஸ் ஈக்குவலன் டு தட் ஆஃப் அ சிபிசி. அப்பதான் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆர்டர் வரும். இப்ப அடுத்த பேஜுக்கு போலாங்களா? இதுல கொஞ்சம் மாத்தணுமே. இது யார் மாத்துறா? மாத்திடுவாங்க சார். மாத்திடுங்க சார்.
Yes, sir. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. The definition of debt பார்த்தாச்சு. Under section 24, the provision of limitation act of 1963 is applicable. இந்த act இதுக்கு போட்டது 36 of 1963 general போட்ட act. Oldest act is limitation act, உங்களுக்கு தெரியும். As far as for maybe apply na, the act of limitation act is applicable to these banking cases also. Limitation பார்க்கிறது வந்து ஜெனரலா நம்ம எப்படி பார்க்குறோமோ அந்த மாதிரியே தான் பார்க்கணுமே ஒழிய அதை விட்டுட்டு வேற டைப்ல பார்க்க கூடாது. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்ல. அப்புறம் வந்து the provision of the Income Tax Act will be applicable for execution of the recovery certificate under section 29 of the DRT Act of 1993. The provision of the second schedule of the income tax will be adopted as procedure, and the procedure applicable as far as possible apply with the necessary modification as if the said provision and the rules referred to the amount of debt under the act instead of Income Tax Act. Income Tax Act la எவ்வளவு அமௌண்ட்டோ அந்த அமௌண்ட்டுக்கு இந்த ஆக்டுக்கு applicable. The main idea of the maximum benefit under the principle of natural justice, the respondent of the defendant. Income Tax Actங்கிறது ஒரு டிக்டேட்டர்ஷிப் ஆக்ட். அதுல மக்கள் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் மறைவு, அதாவது இலைமறை காய்மறையா தங்களுடைய அமௌண்ட்டை மறைப்பாங்க. இதுல அப்படி கிடையாது. அவன் எழுதி இந்த மாதிரி ஒரு அமௌண்ட் இருக்க அதை ஏன் மறைக்கிறேன்னு கேட்கலாம். மற்றதெல்லாம் கேட்க முடியாது. கேட்க முடியாதுங்கிறப்ப இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் அப்ளிகபிள் பண்ணா as if it is adopted, you will be finding it very difficult. என்னடா இது ஒரு மாதிரி டிக்டேட்டர்ஷிப் ஆக்ட் மாதிரி இருக்க, நமக்கு வந்து இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்க, அதை நம்ம எப்படி இதை கெட் ஓவர் பண்றதுன்னு நீங்க நினைக்கலாம். டு அவாய்ட் தட், பட் அட் த சேம் டைம் த ரிகவரி ப்ரொசீடிங்ஸ் எப்படி இருக்கணும், ஏன்னா சிவில் கோர்ட்ல உங்களுக்கு வந்து சிபிசிலே கொடுத்துட்டாங்க. ஆர்டர் 1லேருந்து ஆர்டர் 54 வரைக்கும் நீங்க இன்டரிம் அட்டாச்மெண்ட் அண்ட் சேல் அது இதுன்னு கொண்டு வரலாம். பட் இந்த ஆக்ட்ல அப்படி கொண்டு வர முடியாது. The income tax rules will be applicable. இன்கம் டேக்ஸ் ரூல்ஸ் அப்படியே அப்ளிகபிள் பண்ணா இதுக்கு ஒரு காலத்துல ஓல்டஸ்ட் ஆக்ட் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட். பட் அட் த சேம் டைம் டிஆர்டி ஆக்ட் இஸ் 1993. இன்கம் டேக்ஸ் வில் பி அடாப்டட் as procedure wise and the procedure will be applicable as far as possible. அந்த காலத்துல என்ன சொன்னான்னா, ஒரு தெருவுல வந்து ஒருத்தர் பணம் கட்டல ரிகவரிக்கு வருதுன்னா டாம் போடுவாங்க. இந்த டாம் போடுறதுக்கு ஒரு ஆளை பிடிக்கணும். அந்த ஆளு வந்து அந்த டாம் போடுறதுக்குன்னே அவங்க இருப்பாங்க. இப்பெல்லாம் போய் தேடினீங்கன்னா சிட்டில எல்லாம் எங்க டாம் போடுறதுக்கு ஆள் இருக்கு. அதனால பார்த்தான் as far as possible இந்த செக்ஷன்லயே உங்களுக்கு நீங்க மெயினா வந்து நீங்க அதாவது இது வந்து ரிகவரி ஆஃபீஸர்கிட்டேருந்து உங்களுக்கு வரும். அவர் எல்லா ப்ரொசீஜரையும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரான்னு பார்த்துக்கிட்டு வரப்ப இந்த வேர்ட் வில் கம் இன் டு யுவர் பொசிஷன். அவர் டாம் பண்ணலையே அப்படின்னு நீங்க நினைக்க கூடாது. இந்த as far as possible apply with the necessary modification as if the said provision and the rules referred to the amount of debt under this act instead of Income Tax Act. அதனால நீங்க வந்து கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அவர் பேப்பர்ல பப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்காரு, பிட் நோட்டீஸ் அடிச்சு கொடுத்துருக்காரு, பிட் நோட்டீஸ் நிறைய சர்க்குலேட் ஆகியிருக்கு. இப்போ வந்து ரிகவரி ஆஃபீஸர் அவரே கொண்டு கொடுக்க மாட்டாரு, பேங்கர்கிட்டே கொடுத்துருவாரு. நீங்களே இது மாதிரி நோட்டீஸ் அடிங்கன்னு அவர் டிராஃப்ட் பண்ணி கையில கொடுத்துருவாரு. அடிச்சுட்டு வந்து கொடுத்தோன்னு பார்த்து கிளியர் பண்ணோன்னே இதை கொடுக்க வேண்டியது பேங்கிங் கடமை. பேங்க் கொடுக்காம விட்டாங்கன்னாக்க இட் இஸ் அ வயலேஷன். அதே நேரத்தில் 2 பேப்பர்ல கொடுக்கணும். ஒன்று வெர்னகுலர்ல கொடுக்கணும், ஒன்று இதில் கொடுக்கணும்.
கொடுத்துட்டாக்க உங்களுக்கு வைட் ஸ்ப்ரெட். As in law, you were aware that it is a wide publication. Therefore, you cannot object to that. Next வாங்க. வேற ஏதாவது இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா சொல்லுங்க. ஏன்னா இது ரிகவரி ப்ரொசீஜர் எல்லாருக்கும் வரும். ரிகவரி வந்ததுக்கு அப்புறம் ஐயோ எனக்கு இது தெரியலையே நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க. உடனே இதை எடுத்து பாருங்க. ஆஸ் ஃபார் as பாசிபிள் பண்ணியிருக்காரா, வைடு பப்ளிசிட்டி கொடுத்துருக்காரா, அதனால இது ஆக்ஷனுக்கு கொண்டு வந்திருக்காரா, இது ஒருவேளை லீவ் நாள்ல வச்சிருக்காரா, ஒரு ஹாலிடே அன்னைக்கு இது நடத்தக்கூடாது அப்படின்னா திரும்பவும் பப்ளிகேஷன் கொடுக்கணும், இப்படி எல்லாம் இருக்கு. அதனால நீங்க வந்து இதை சரியா பார்த்து டெஸ்ட் பண்ணி உங்க கிளையண்ட்டுக்கு நீங்க யூ கேன் டூ ஜஸ்டிஸ். எனி டவுட்? சில ரெக்கவரி ஏஜென்ட்ஸ் வந்து ரெக்கவர் கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்கம்மா. மிரட்டுற சார், சில ரெக்கவரி ஏஜென்ட்ஸ் வந்து ரெக்கவர் பண்றதுக்காக வராங்கல்ல சார் மணியை, அப்ப அவங்க வந்து மிரட்டுற மாதிரி பேசுவாங்க இல்லையா? யாரு ரெக்கார்ட் ஏஜென்ட்ங்கறீங்க? இல்ல சார், ரெக்கவரி ஏஜென்ட்ஸ் வராங்க. ஆமா, அவங்க வந்து இந்த மிரட்டுற தோனியில பேசுவாங்கல்ல சார் இல்லிட்ரேட் பீப்புள் கிட்ட. அத நீங்க போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வேண்டியதாம்மா. இந்த மிரட்டுற தோனியில எங்கள்ட்ட பேசாதீங்க. See, you are only agent, you are not the bank. The way you will have to tell me is whether I will have to repay or not. என்னைக்குள்ள பே பண்ணா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும்னு சொன்னா பரவாயில்ல. நீ இந்த மாதிரி மிரட்டுற துணியில எல்லாம் பேசாதீங்க. ஐசிஐசிஐ பேங்க் கேஸ் ஒன்று டிசைடட் மேட்டர் இருக்குமா, அது கொஞ்சம் எடுத்து படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா சரியா இருக்கும். அவனுங்க பாட்டுக்கு நாங்க தான் இந்த எக்ஸிக்யூட்டர் ஆஃப் லா அண்ட் ஆர்டர்னு போய் மாட்டிக்கிட்டாங்க. அவங்கள தூக்கி ஜெயிலே போட்டாங்க. இது பாம்பேல நடந்த கேஸு, ஐசிஐசிஐ பேங்கோட. அது அந்த கேஸ் டிசைடட் கேஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா ஏன்ட்ட இப்போ இம்மீடியட்டா இல்லை, அது கிடைச்சதுன்னா உங்களுக்கு நல்லது. அதை வச்சு நீங்க யாட் ஸ்டிக்கை ட்ரா பண்ணலாம். ஆனா நீங்க பேசுறது நீங்களும் அவங்களோட சண்டை போடுற மாதிரி பேசாதீங்க. நீங்க இந்த மாதிரி பேசக்கூடாதுங்க. ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க அவன் பேசுறத மெதுவா செல்லுல. அதுக்கப்புறம் நோட்டீஸ் கொடுங்க. எந்த பேங்க்குக்கும் அந்த பேங்க் நோட்டீஸ் கொடுங்க. போய் நேரா பார்த்து இந்த மாதிரி பேசுறாரு சார், இந்த மாதிரி பேசுனா நான் போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருவேன் சார், நான் ஒன்றும் கொலைகாரன் கிடையாது. I'll have to repay money, I am ready to repay and I want only time. அதுக்காக வந்து இந்த மாதிரிலாம் எங்களை மிரட்டாதீங்கன்னு சொல்லிடுங்க. நீங்க கொஞ்சம் மைல்டா சொல்லணும், அவ்வளவுதான். You maintain good relationship. You are a lawyer. You are appointed by the client. You talk to the banking officer that don't talk to me like this, sir. I am also one of the man or lady respected in the society, but I have not committed any mistake or something which is a grave offense. அப்படின்னு மெதுவா பேசுங்க, சரிங்களா? வேற ஏதாவது இருக்கா சார்? சார், இந்த மாதிரி ஆக்ஷனுக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமுமே உங்களுக்கு வந்து 2-3 இயர்ஸ் வரைக்கும் அது ஆக்ஷன் சேல் பண்ண முடியல, யாருமே வாங்க ரெடியா இல்ல. அப்போ அந்த பில்டிங்கோட நேச்சரோ வாட் எவர் த ரீசன் பிஹைண்ட் எது வேணா இருக்கலாம். அப்போ பேங்க்குக்கு தானே திரும்ப லாஸ் ஆகும். திரும்ப ஃபர்தர் அவங்க என்ன ஸ்டெப் எடுக்கலாம்? அப்போ சார் பேங்கே வாங்கிக்க முடியாதுமா, அதுக்கு போர்டுல போய் பர்மிஷன் வாங்கணும். பேங்க்கு இதை வாங்க முடியாது. வாங்க முடியாதுனாக்கா அவங்களே ஆளை செட் பண்ணி வாங்கிடுவாங்க. செட் பண்ணி வாங்குறப்ப உங்களுக்கு கைட்லைன் வேல்யூவோட கம்மியா போகும். அதுக்கு நீங்க அக்ரியபிளா? இல்லை. என்ன மாதிரி பாசிபிலிட்டி வரும்னு சொல்றேன். ஒன்று, ஒரு தடவை 2 தடவைனா பரவாயில்ல. நீங்க வந்து ரொம்ப தடவைக்கு அதை விட்டு கொடுக்காம நீங்களே யாராவது ஒரு ஆளை வந்து ஃபிட் பண்ணி அந்த அப்செட் பிரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்றான் பாருங்க. ஹலோ சார், நான் தெரியுது, நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேக்குதாமா? கேக்குது சார், சொல்லுங்க சார். அப்செட் பிரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு ₹1 ₹2 ஜாஸ்தி வச்சு நீங்களே பிட் பண்றது நல்லது. ஓனர்கிட்ட சொல்லுங்க, சார் யாராவது உங்க ரிலேட்டிவ்ஸை வச்சு வாங்கிக்கிங்க, இல்லைன்னா அவன் அப்செட் ப்ரைஸை இன்னும் இறக்கிடுவான். அதுக்கு அவன் புட்டப் பண்ற நோட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் விட்டேன் போல, ஃபர்ஸ்ட் டைம் இது வந்து என்னுடைய அப்செட் ப்ரைஸ், செகண்ட் டைம் என்னுடைய அப்செட் ப்ரைஸ், தேர்ட் டைம் அப்செட் ப்ரைஸ் போல, அதனால இன்னும் அடிமாட்டு விலைக்கு வித்துருவான் அவன். அப்ப அப்படி சேல் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் அந்த பேலன்ஸ் அமௌண்ட் அவங்க கிட்ட எப்படி ரெக்கவர் பண்ணுவாங்க? உங்ககிட்ட வேற எதுவுமே இல்ல, அவங்களே அனுப்பிச்சிடணும். டிடியா உங்களுக்கு அனுப்புவான்.
கிவிங் ஆல் எக்ஸ்பிளனேஷன். நான் இது மாதிரி நடத்தினேன், போகல, அதனால ஒரு தடவை 2 தடவை 3வது தடவை விட்டேன், போயிடுச்சு, அதுல எனக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணதுல எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க ஃபர்தரா இவ்வளவு கட்டணும். நீங்க உடனே என்ன சொல்லுவீங்க, என்கிட்ட இன்னும் இன்னைக்கு ஆஸ் ஆன் டேட் எதுவும் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லைன்னு சொல்லிடுவீங்க. அவன் காத்துக்கிட்டே இருப்பான். 2 வருஷம் கழிச்சு நீங்க ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குவீங்க, அதை கொஞ்சம் டொக்குன்னு அட்டாச் பண்ணிடுவான். அட்டாச் பண்ணோன்னா அதை திரும்ப கொண்டு வர பார்ப்பான். அதனால உங்க பேர்ல நீங்க வாங்காதீங்கன்னு அர்த்தம். நீங்க லாயரா இருக்கிறதுனால, லா பண்றதுனால நான் இதை சொல்றேன், இல்லைன்னா நான் சொல்ல மாட்டேன். ஓகே சார். புரியுதுங்களா? உங்க பேர்ல எதுவும் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிடாதீங்க, வச்சுக்காதீங்க. ஓகே சார். தேங்க் யூ சார். இப்போ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன் வரும், இவ்வளவு இருக்க எப்படின்னு. அதனால ஒவ்வொரு தரையும் உங்க கிளையண்ட்டை விட்டுறாதப்பா, யாராவது ஒரு ஆளை செட் பண்ணி வாங்கிக்க. இவன் அப்செட் ப்ரைஸை குறைக்க ஆரம்பிச்சிட்டான், இந்த தடவை யாரும் வரல, அடுத்த தடவை யாரும் வரமாட்டான்னு சொல்ல முடியாது. வராம இருந்தான்னா நல்லது, வந்துட்டான்னா அவன் எடுத்துருவான். அதனால இந்த தடவை அப்செட் ப்ரைஸுக்கு ₹1 ₹2 ஜாஸ்தி வச்சு எடுத்துக்கோ, பின்னால் நாள்ல அந்த ஆள்கிட்ட நீ வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லணும். எப்பயுமே இப்படி நிக்காது. டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு நாள்ல எவனாவது ஒருத்தன் வந்து தட்டிட்டு போயிடுவான். ஏன்னா ஒரு காக்கஸ் இருக்கு, இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்கி விற்கிறதுக்கே டிஆர்டில அப்படியே பறந்துகிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு கூட்டம் இருக்கு, எல்லா டிஆர்டிலையும் இருக்கு. நீங்க போய் விசாரிக்கிறப்ப விசாரிச்சு பாருங்க மெதுவா. நீங்க டிஆர்டி அட்வொகேட்டா இருந்தா அங்க போனீங்கன்னா விசாரிச்சு பாருங்க, எல்லாம் சொல்லுவாங்க, ஐயோ இங்க ஒரு பெரிய கூட்டமே இருக்கு, அதனால கேர்ஃபுல்லா இருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சார் ரெக்கவரி ஆபீசர்ன்றவர் யார் சார்? அட்வொகேட் சத்தமா ரெக்கவரி ஆபீசர்ன்றவர் யார் சார்? இப்ப இவல சிவில் கோர்ட்ல வந்து அங்க வந்து போனோன்னா அமீனா வருவாரு, அவர் தான் எல்லாம் பண்ணுவாரு. சரியா சார்? அமீனா வந்து அதாவது ரிகவரி செக்ஷன்னே ஒன்று இருக்கும் சிவில் கோர்ட்ல, அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் அவங்களே பண்ணிடுவாங்க. நீங்க ஃபார்மை மாத்திரம் ஃபில்அப் பண்ணி கொடுப்பீங்க, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்து ஏலம் போடுறதுக்கு அவங்களே வருவாங்க. இங்க ரிகவரி ஆஃபீஸர் அதே மாதிரி பேங்க் பப்ளிசிட்டி கொடுத்தோன்னே, இப்ப 10ஆம் தேதி ஏலம்னா அன்னைக்கு காலையில 10:30 மணிக்கு எந்த பிரான்ச்சோ அங்க வந்து உட்காருவாரு, அங்கதான் வந்து உங்களுக்கு ஏலம் போடுவாங்க. அப்ப யார் யார் வர்றாவோ ஏலம் கேட்கலாம். they are entitled to ask for bidding. அவர் தான் ரிகவரி ஆஃபீஸர். அவர் என்ன பண்ணுவாரு, இவர் தான் ஃபைனலா, இவர் தான் கேட்டது கரெக்டு, அதனால ஹீ இஸ் a சக்சஸ்ஃபுல் பிட்டர்னு டிக்ளேர் பண்ணி என்ட்ரி போட்டு கையெழுத்தெல்லாம் வாங்கி நீங்க 15% இஎம்டி அனுப்பிச்சிருப்பீங்க, பேலன்ஸ் ஆஃப் 10% உடனே கட்டுங்கன்னு சொல்லுவாரு. 25% கட்டினீங்கன்னா தான் சேல் வில் பி கன்ஃபர்ம்டு உங்க பேர்ல. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டைம் கொடுப்பாங்க பாக்கியை நீங்க பே பண்றதுக்கு. அதை பாக்கியை பே பண்ணிட்டீங்கன்னா சேல் சர்டிஃபிகேட்டை அவர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவார். சேல் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தோன்னே நீங்க வந்து பேங்க்ல கொண்டு கொடுத்து பேங்கரை அழைச்சிட்டு போய் ரிஜிஸ்ட்ரார் ஆஃபீஸை சேலை ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வாங்கிக்கணும். பேங்கர் இருக்கான்ல, பேங்கர் வந்து எனி பேங்க் ஆஃபீஸர் ஆர் ரிகவரி ஆஃபீஸர் ஆஃப் த பேங்க் will come along with you and on behalf of the bank he will sign. So banker is the seller, you are the purchaser. நீங்க வாங்கிக்கலாம். சரியா இருக்கா? ஓகே சார். இப்ப ரிகவரி ஆஃபீஸர் ஆஃபீஸ்லயே உட்கார்ந்துருப்பாரு. இப்ப ரிகவரி ஆஃபீஸர்கிட்ட இப்ப எனக்கு கேஸ் வந்து டிஆர்டி பிஓட்ட முடிஞ்சு போச்சு. இப்ப ரிகவரி ப்ரொசீடிங் ஸ்டார்டட். ரிகவரி ப்ரொசீடிங்ஸ் அவர் போறது, அவர் ஜட்மெண்ட்டை படிக்க மாட்டாரு, ஆனா ஜட்மெண்ட் காப்பி அவர் ஃபைல்ல இருக்கும். அவரு இதுதான் படிப்பாரு, எதை, உங்க டிகிரிய. இங்க டிகிரி என்ன, ரிகவரி சர்டிபிகேட். ரிகவரி சர்டிபிகேட்ல ஏதாவது டவுட் இருந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து முதல்ல இவங்க டிஃபென்ஸ் எடுத்திருக்க மாட்டாங்க, இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எங்க ஃபேமிலி எங்க முப்பாட்டனுடையது, அதனால இதை வித்திருக்க கூடாது அப்படின்னு அவர் ஒரு அப்பீல் ஃபைல் பண்ணுவாரு. அப்ப ரிகவரி ஆஃபீஸர் உட்கார்ந்து எல்லாத்தையும் கேட்பாரு. கேட்டுட்டு அவர் ஒரு ஆர்டர் போடுவார். அந்த ஆர்டர் மேல டிஆர்டி பிஓட்ட அப்பீல் ஃபைல் பண்ணலாம். இப்போ புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? எஸ் சார். ரிகவரி ஆஃபீஸர் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு தட் ஆஃப் எக்ஸிகியூஷன் ப்ரொசீஜரல் டிபார்ட்மெண்ட். அவர்கிட்ட 2 ரிகவரி இன்ஸ்பெக்டர் இருப்பாங்க.
அவங்க ஃபர்ஸ்ட் போய் ப்ராப்பர்ட்டியை சுத்தி பார்த்துட்டு வருவாங்க, போட்டோ எடுப்பாங்க. அப்புறம் வந்து இவரை கொண்டு போய் வச்சு நம்ம ரெவன்யூல வந்து சர்வேயர் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு பணம் கட்டி இந்த இதை வந்து ப்ராப்பர்ட்டியை அளந்துட்டு வாங்க. இதுக்கெல்லாம் பேங்க் தான் செலவு பண்ணணும். ஆனா இவங்க கூட போயிட்டு வருவாங்க. அப்ப அளந்து எல்லாம் சரியா இருக்குன்னா பப்ளிகேஷன் கொடுப்பாங்க, சேல் பப்ளிகேஷன். சேல் பப்ளிகேஷன் கொடுத்தோன்னே அதுக்கப்புறம் விற்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. கிளியரா இருக்குங்களா? எஸ் சார். இப்போ இதுல வந்து அட்வொகேட் கமிஷனர் அப்பாயின்ட் பண்ணுவாங்க சார். இதுல அதாவது எந்த ஸ்டேஜ்ல சார் வரும்? எந்த ஸ்டேஜ்லயும் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாங்க. இப்போ வந்து டிஆர்டி ஆக்ட்ல நாங்க மெயினா வந்து கிராஸ் எக்ஸாமின் பர்மிட் பண்றது இல்ல. சம்மரி ப்ரொசீடிங்ஸ்ல என்ன சார் உங்களுக்கு கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் தேவையா இருக்கு? எல்லாம் பேங்க் ரெக்கார்டு, சரிங்களா? பேங்க் உடைய எல்லாம் டாக்குமெண்ட். இந்த டாக்குமெண்ட்டை கொடுக்குறப்ப நீங்க ஏதாவது உங்களுக்கு கையில டாக்குமெண்ட் இருந்தா கொடுக்க போறீங்க. இதுல என்னத்துக்கு கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன்? சில பேர் வேணுக்குன்னு தலைகீழ நிற்பாங்க. நான் முடிக்க வேண்டியதும் 6 மாசத்துல, கிராஸ் எக்ஸாமின் தொடங்குச்சுன்னா 6 வருஷம் போயிட்டு இருக்குன்றது எனக்கே தெரியும். அதனால நான் கேட்டுட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவேன். இதுக்கு மேல அவங்க அப்பீல் போய் ஆர்டர் வாங்கிட்டு வந்தாங்கன்னா பர்மிட் பண்ணுவேன். பர்மிட் பண்றப்ப எனக்கு இருக்கிற ஒர்க் லோட்ல நான் உட்கார்ந்து இந்த கிராஸ் எக்ஸாமினேஷனை கேட்க முடியாது. உடனே என்ன பண்ணுவேன், ஒரு அட்வொகேட் கமிஷனர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவேன். சார், லிசன் டு தெம் அண்ட் த கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் வில் ஹவ் டு பி ஹர்ட் வித்இன் 10 days ஆர் 20 daysன்னு போடுவேன். ஆனா அது புட்டிங்கன்னா 1 வருஷம் ஓடும். இதெல்லாம் வந்து இந்த கிளையன்ஸோட டாக்டிக்ஸ். இந்த டாக்டிக்ஸ் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும்னா இதை கர்டைல் பண்ணணும். கர்டைல் பண்ணாதான் அவங்க சரியா வருவாங்களே ஒழிய இல்லைன்னா வரமாட்டாங்க. வேற ஏதாவது இருக்கா? ஓகே சார். அடுத்தது போலாமா? அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போறீங்களா? இப்ப 29 உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா? சார், ஒரு டவுட் ஒன்று இருக்கு சார். சொல்லுங்கம்மா. ரெக்கவரி ஆபீசர்ட்ட போயிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம அட்வொகேட் கமிஷன் அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியுமா சார்? இல்ல, நீங்க சத்தமா பேசுங்க. ரெக்கவரி ரிகவரி ஆபீசர்ட்ட போனதுக்கு அப்புறம் அட்வொகேட் கமிஷன் அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியுமா சார்? எதுக்கு பண்ணணும் சார்? இப்போ ஆர்டர் வந்து நம்மளுக்கு அலோ ஆயிடுது. அட்வொகேட் கமிஷன் போனதுக்கு ரெக்வயரி ஆபீசர் கிட்ட போனதுக்கு அப்புறம் ரெக்வயர் சர்டிபிகேட் ஆகுது. ஆனா பேங்க் சார்ல அந்த ப்ராப்பர்ட்டி கிளைம் பண்ண முடியல. ஸோ அப்போ அட்வொகேட் கமிஷனை வச்சு ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்துக்க முடியுமா? யார் எதுக்கு எடுக்கணும்? நீங்க சார், இப்போ ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. நீங்க வாங்கிட்டீங்களா? இல்ல, பேங்கர்ஸ் கேக்குறேன் சார். பேங்கர்ஸ் சைட் கேக்குறேன். பேங்கர்ஸ் அட்வொகேட் கமிஷனர் அப்பாயிண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க ஹையர் அப்ஸ் பர்மிட் பண்ண மாட்டாங்க. நீ போய் பார்த்துட்டு வாங்குவாங்க. இல்ல, அவங்களால ஃபேஸ் பண்ண முடியல. அதுதான் ஏஜென்ட் வச்சிருக்கான். ஓகே ஓகே. ஏஜென்ட் அனுப்பி எல்லாத்தையும் அவன் கலெக்ட் பண்ணிக்குவான் பேங்கரு. ஓகே. ஏன்னா அவனுக்கு நல்லா தெரியும் அட்வொகேட் கமிஷனர்கிட்ட போனா நிறைய டைம் ஆகும். நம்மளே வந்து டைம் இழுக்க கூடாது. நம்மள்ட்ட இருக்கிற ஏஜென்ட்ல ஒருத்தனை கூப்பிட்டு டக்குன்னு போய் அதை பார்த்துட்டு வா, நீங்க சொல்றது என்னவோ அதை பார்க்க சொல்லுவான். அப்படி இல்லைன்னா இன்வெஸ்டிகேஷனுக்காக சில பேர் இருக்காங்க பேங்கர்ஸ் லிஸ்ட்ல. இது உண்மைதானா, இங்க யார் இருக்கா, இங்க வேற யாராவது கொட்டாய் போட்டிருக்கானா, தேர்ட் பார்ட்டி, அவனை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். இதுக்கெல்லாம் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி இருக்கு. அந்த ஏஜென்சிகிட்ட கொடுப்பான் பேங்கரு. சீப்பா அவன் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவான். பார்த்துட்டு ஃபுல் டீட்டெயில் கொண்டு வருவான். உன் பேர் என்ன, நீ எவ்வளோ நாளாக இங்கே இருக்க, உனக்கு இது ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி கிடைச்சிச்சு, எல்லாத்தையும் கேட்டு எடுத்துட்டு வருவான் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி. அதை வச்சு யூ வில் ஹாவ் டு ஃப்ரேம் வாட் இஸ் த ஆக்ஷன் டு பி இனிஷியேட்டட். நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுங்களா? நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு இது சரியான பதில் தானா? ஆமா ஆமா சார், கரெக்ட். சரிம்மா. வேற ஏதாவது? Thank you so much. சார், ஒன் மோர் டவுட் சார். எனக்கு இன்னொரு டவுட் இருக்கு சார். சார், இப்போ வந்து நீங்க கேளுங்கம்மா. சார், இப்போ நம்ம டிஆர்டி போறோம் இல்லையா, சர்ஃபேஸ் ப்ரொசீடிங் டிஆர்டி போறாங்கல்ல, பேங்கர்ஸ் டிஆர்டி போறாங்க இல்லையா? ஆமா. சர்ஃபேஸ் ப்ரொசீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு தான் டிஆர்டி போக முடியுமா, இல்ல என்பிஏ ஆனதுக்கு அப்புறமே நம்ம டிஆர்டி ஸ்ட்ரைட்டா போயிட முடியுமா? இல்ல, சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க. சர்ஃபேஸ் ப்ரொசீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் பேங்கர்ஸ் டிஆர்டி போக முடியுமா, இல்ல என்பிஏ ஆனதுக்கு அப்புறம் டைரக்டா டிஆர்டி போலாமா சார்? என்பிஏ ஆனும். நீங்க சர்ஃபேஸ் ஆக்டையும் டிஆர்டி ஆக்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்றீங்க. டிஆர்டி ஆக்ட் வந்து லிமிடேஷன் இருந்தாக்க போயிடலாம். லிமிடேஷன் இருந்தா டிஆர்டிக்கு போயிடலாம். இப்பெல்லாம் இவங்க பேங்கர் என்ன பண்றாங்க, சர்ஃபேஸ் ஆக்ட்ல இனிஷியேட் பண்ணிட்டா இட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு தட் ஆஃப் a suit.
எஸ் சார். லிமிடேஷன் இருக்கப்பயே ம். அவங்க நோட்டீஸை கொடுத்துட்றாங்க. 60 நாள் நோட்டீஸை ஆத்தரைஸ்ட் ஆஃபீஸரை வச்சு கொடுத்துட்றாங்க. அதுதான் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க, நிறைய பவரை தூக்கி பேங்கர் கையில கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ பேங்கர் என்ன பண்றாங்க திருட்டுத்தனமா, நான் வந்து உனக்கு ஒரு நோட்டீஸை கொடுத்துட்றான். நோட்டீஸை கொடுத்துட்டா சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லிட்டான், லிமிடேஷன் வில் பி சேவ்டு till the SARFAESI proceedings are over. புரியுதுங்களா? இப்போ புரியுது சார், லிமிடேஷன் புரியுது. அடி வாங்குற நேரத்துல நீங்க வந்து சைன் பண்ண மாட்டேன்றீங்க, ஏஓடி கொடுக்கறதுக்கு டார்ச் பண்றீங்கன்னா உடனே நான் வந்து சர்ஃபேசி ஆக்ட்ல இனிஷியேட் பண்ணிடுவேன். சர்ஃபேசி ஆக்ட்ல நான் இனிஷியேட் பண்ணோன்னே இட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு தட் ஆஃப் அ சூட் ஃபைல்டு. இந்த சூட்டு டிஸ்போஸ் ஆகுற வரைக்கும் லிமிடேஷன் ஓடும். இந்த சூட்டை வந்து நான் முடிச்சுக்காமையே இழுத்துக்கிட்டு ரெண்டும் செய்யலாமே, உங்களுக்கு நான் சூட்டும் போட்டுடலாம். சூட் போட்டா லிமிடேஷன் சேவ்ட் அண்டர் ஃபைலிங் ஆஃப் த சூட். சரிங்களா? எஸ் சார். அதே நேரத்துல எனக்கு லிமிடேஷன் சேவ்ட் இன் சர்ஃபேசி ஆக்ட். அப்ப சர்ஃபேசி ஆக்ட் ஓடிட்டு இருக்கும். இப்ப சர்ஃபேசி ஆக்ட் முடிஞ்சாலும் சூட்டை நீங்க ஃபைல் பண்ணிட்டீங்க லிமிடேஷன் இருக்கிறப்பயே, தட் சூட் வில் ஆல்சோ கோ. இப்ப நீங்க சர்ஃபேசில செகண்ட் நோட்டீஸும் கொடுக்கலாம். எஸ் சார். எஸ் சார். சரிங்களா? எஸ் சார். எஸ் சார். வேற ஏதாவது இருந்தா அடுத்தவங்க ஏதோ கேட்க வந்தாங்க. சார் இட்ஸ் மீ. ஆக்சுவலி சார் இப்போ கிளையண்ட் ஒருத்தர் வந்து அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் நிறைய சத்தமா debts பேசுங்கம்மா. இருக்குது. சார் கேக்குதா சார்? சொல்லுமா. அவருக்கு வந்து நிறைய டெட்ஸ் இருக்குது, பிரைவேட்டாவும் யாருக்கு சரி யாருக்கு பேங்க்லயும் சரி. கிளையண்ட் யாருக்கு? ஒருத்தருக்கு கிளையண்ட்டுக்கு. சரி சரியா சார்? அவர் என்ன பண்றாருன்னா, அதுக்காக அவரோட அப்பாக்கு வந்து நிறைய அசெட் இருக்குது. ஆனா அவர் 11 இயர்ஸா காணா போயிட்டாரு. சோ அந்த போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் எல்லாமே கொடுத்து கடைசி அவர் வந்து கண்டுபிடிக்கவே முடியல. இப்போ வந்து நம்மகிட்ட வந்து டையிங் அவர் டெத் டிக்ளரேஷன், சிவில் டெத் டிக்ளரேஷன் வந்து ஃபைல் பண்ணி அது மட்டும் வாங்கி கொடுங்க போதும். சிவில் டெத் டிக்ளரேஷனுக்கு எத்தனை வருஷமா? 7 வருஷம் 7 வருஷம். ஆனா 11 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு அவர் காணா போய். இப்போ வந்து இது மாதிரி ஃபைல் பண்ண சொல்லி நம்மகிட்ட கேட்டாரு. சோ இப்போ அதுல வந்து ஆர்டர் வந்துருச்சுன்னா அந்த சர்டிபிகேட் வச்சு, லீகல் சர்டிபிகேட் வச்சு ஒரு அசெட்ஸ் எல்லாம் இவரோட நேம்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். அப்போ வந்து பேங்க் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்குமா சார்? அதுல ஃபர்தரா வந்து இஷ்யூஸ் வராதா? இன் கேஸ் ப்ராபபிலிட்டி இல்லைனாலும் ஒருவேளை அவர் திரும்ப வந்தாருன்னா அவர் அக்செப்ட் பண்ணல அப்படின்னாக்கா அவங்களோட அப்பா, அது என்ன மாதிரி ஆகும் சார்? சார் ஒண்ணே ஒண்ணு, இப்போ இது அப்பாவுடைய ப்ராப்பர்ட்டியா அந்த ஆமா, மகனுடைய அப்பாவோட ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராப்பர்ட்டியா? எல்லாமே அப்பாவோட நேம்ல இருக்கு. அப்போ எல்லாமே ஒண்ணுமே அப்பாவோட பண்ண நேம்ல இருக்கு. முடியாதுமா. அவருக்கு மாத்திரம் நான் நோட்டிபிகேஷன் கொடுப்பேன், இந்த மாதிரி சிவில் டெத்துன்னு. அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு, அதை போட்டு அவர் இறந்து போயிட்டாருன்னு சொல்லி அவருடைய லீகல் இயர்ஸ் யாருன்னு அவங்கள வந்து நான் இம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன். அவரு Okay. கல்யாணமே ஆகாதவர்னு வச்சுக்கோங்க, செகண்ட் கிளாஸ் இயர் யாருன்னாக்கா அப்பா, தம்பி, தங்கச்சி, அக்கா, அண்ணன் எல்லாரையும் இம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன். சரிங்களா? இல்ல இப்ப சார், உங்க கொஸ்டின்க்கு இல்ல நான் என்ன கேக்குறேன்னா, பையன் தான் வந்து கடன் நிறைய வச்சிருக்காரு. அப்பா தான் அசெட்டோடைய கம்ப்ளீட் ஓனர். அப்பா எல்லாமே அப்பா பேர்ல இருக்கு. அப்பா தான் மிஸ்ஸிங். 11 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்பா காணாம போய். இப்ப சரி. பையன் வந்து அசெட்ஸ் எல்லாம் அவர் பேர்ல மாத்திக்கிறதுக்காக சிவில் டெட் டிக்ளரேஷன்ஸ் இது சூட் சிவில் ஃபைல் பண்ண டெத்துக்கு சொல்றாரு. டிக்ளரேஷன் கேக்குறீங்க? ஆமா, சூட் ஃபைல் பண்ண சொல்றாரு. பண்ணிட்டோம் நம்ம. இப்போ அதுல ஆர்டர் கிடைச்சதுன்னா இவர் லீகல் சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டு அசெட்ஸ் இவர் பேர்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிப்பாரு. அப்போ அத வந்து அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்களா பேங்க்ல? கண்டிப்பா இவங்க பேங்கர் விட மாட்டாங்க, அதை அட்டாச் ஓகே பண்ணிடுவாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. இப்ப ஃபர்தரா அவர் வந்துட்டாருன்னா அவரை அக்செப்ட் பண்ணிக்கல, என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி எப்படின்னு சொல்லி செல்ஃப் ஃபண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே. சோ அவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலன்னா அப்போ அது இஷ்யூ வந்துட்டாருன்னா ஆகாதா? அவர் டிஸ்பியூட் பண்ணணுமா? அவர் டிஸ்பியூட் பண்ணனும். வந்துட்டாருன்னா ஓகே அவரே டிஸ்பியூட் பண்ணணும். என் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி என் சன்னுக்கு கொடுத்தீங்க ஓகே ஓகே அப்படின்னு. ஓகே ஸோ இட் இஸ் ஓகே சிவில் சார். டெத்து. சிவில் ஓகே டெத்துக்கு கீழே நாங்க வந்து ஆக்ஷன் எடுத்துட்டோம். நீ போய் இதை கோர்ட்ல ஃபைட் அவுட் பண்ணி இது இல்லைன்னு கொண்டு வா, இல்லைன்னா ரீபே பண்ணு, நீ வந்ததுக்கான ஓகே ஈஸி எங்களுக்கு வந்து ஏஓடிஎஃப் சைன் பண்ணு அப்படின்னு ஓகே கேட்பாங்க. ஓகே சார். ஓகே சார். வேற ஏதாவது ஒண்ணும் இல்லையே? இப்போ வந்து நம்ம அடுத்த செக்ஷன் போறோம். Appeal against the order of the recovery certificate will be filed within 30 days-ங்க. Notwithstanding anything contained in section 29, any person aggrieved by the order, இதுதான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். Recovery officer may made this act may within 30 days
from the date of this order issued by the recovery officer under this act, prefer an appeal. அவருக்கு முன்னாலே ஃபர்ஸ்ட் அப்பீல் கொடுக்கலாம். அவர் ரிகவரி ஆஃபீஸர் கொடுக்குற ஆர்டர் மேல டிஆர்டி பிஓட்ட டிஆர்டி ஜட்ஜு கிட்ட நீங்க வந்து ஒரு அப்பீல் ஃபைல் பண்ணலாம். அதை அவர் டிஸ்போஸ் பண்ணுவார். சரிங்களா? The tribunal may, after giving opportunity to the appellant to be heard and maybe inquire it deem fit, confirm, modify or set aside the order made by the RO. இது செக்ஷன் 31. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? வேற ஒன்றும் இல்லை. இது அப்பீலபிள் ப்ரொவிஷன். ஆர்ஓ கொடுத்த ஆர்டர் மேல அப்பீல் போகணும்னாக்க விதின் 30 daysல இவரு டிஆர்டி ஜட்ஜு கிட்ட அப்பீல் ஃபைல் பண்ணலாம். அவர் ஆஃப்டர் ஹியரிங் இட் ஹீ கேன் டிஸ்போஸ் இட் with the direction to the RO. you can proceed further. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்ல. செக்ஷன் 31 என்ன சொல்லுதுன்னா, இப்ப நீங்க வந்து சிவில் கோர்ட்டுக்கு போறீங்க. ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் த ட்ரிபியூனல் issue recovery certificate for the cases where the final order decree is passed by the civil court. சிவில் கோர்ட் டிகிரி பாஸ் பண்ணிடுச்சு. சிவில் கோர்ட்ல அது நடந்துகிட்டு இருக்கப்ப it was 7 lakhs. சரிங்களா? நான் சொல்றது புரியுதுங்களா? என்ன சார், எல்லாருக்கும் தெரியுதா? Yes sir, yes sir, it's visible sir. ஓகேயா? Yes sir. Yes sir. ஆக்சுவலா இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொவிஷன். அதுக்காக தான் நான் வர்றேன். 31A ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொவிஷன். இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னாக்க, சிவில் கோர்ட்ல போய் நம்ம ஃபைல் பண்றப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 7 lakhs இருக்கு. அது அப்படியே சிவில் கோர்ட்ல கிடக்க அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், கான்ட்ராக்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இட் கிராஸ்ட் 10 lakhs. சரிங்களா? சிவில் கோர்ட்ல ஃபைனல் ஆர்டர் பாஸ் பண்றப்ப 11 லட்சத்துல நிக்குது. அப்ப சிவில் கோர்ட் லாஸ்ட் இட்ஸ் ஜூரிஸ்டிக்ஷன். சிவில் கோர்ட்ல ஃபைனல் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணாம இருந்தா அப்படியே பண்டில் எடுத்து டிஆர்டிக்கு அனுப்பிச்சிடணும். அப்படி இல்லை, இன்னும் வந்து 10 லட்சம் வரலன்னா நீங்க ஆர்டரை பாஸ் பண்ணி நேரா டிஆர்டிக்கு அனுப்பிச்சிடணும். டிஆர்டி வில் ரிசீவ் த பண்டில் அண்ட் வில் ஆல்சோ, அது அவர் போட்ட ஃபைனல் ஆர்டர் மேல அவர் டிகிரி பாஸ் பண்ண மாட்டாரு. ரிகவரி சர்டிபிகேட்டை டிஆர்டி தான் பாஸ் பண்ணும். இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொவிஷன்மா. யாரும் உங்களை கேட்டா நீங்க தான் சொல்லணும். சரியா? ஏங்க நாங்க வந்து ஃபைல் பண்ணப்ப, சூட் ஃபைல் பண்ணப்ப 4 லட்சங்க, சூட்டு முடிகிறப்ப இட் இஸ் 10 lakhsங்க, ஆர்டர் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க டிஆர்டில, இதுல சிவில் கோர்ட்ல, இப்ப நாங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. நான் சொல்றது உங்களுக்கு விளங்குதுங்களா? ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியுதுங்களா? இப்போ வந்து 10 லட்சத்துக்கு கீழே இருந்தது 10 லட்சம் கிராஸ் பண்ணிடுச்சு. என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியல. பேங்கர் வந்து உங்களை கேட்குறாங்க. அப்ப நீங்க சொல்லணும், இனிமே சிவில் கோர்ட்டுக்கு, சிவில் கோர்ட் ஹஸ் லாஸ்ட் இட்ஸ் ஜூரிஸ்டிக்ஷன். இது ஒரு லெட்டரை கொடுத்து சிவில் ஜட்ஜை இதை வந்து நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க டிஆர்டிக்கு. as the total financial amount has crossed 10 lakhs, therefore you do not have jurisdiction, only DRT will have jurisdiction. அப்ப டிஆர்டி வந்து டிகிரி அவங்க தான் டிரா பண்ணுவாங்க, which is called recovery certificate, and the recovery proceedings will start. This is called section 31A notice. இது நிறைய வரும், நிறைய டைம்லயும் வரும். இப்ப இது 20 lakhsக்கு போயிட்டதுனால உங்களுக்கு முன்னால நிறைய வரும். அதனால 31A நல்லா புரிஞ்சுங்க. முதல்ல ஜூரிஸ்டிக்ஷன் நான் சொன்னது ஃபினான்ஷியல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் 10 lakhs, இப்ப 20 lakhs ஆயிப்போச்சு. அதனால அது இங்க இருந்து அங்க போயிடும். அங்க போச்சுன்னா நீங்க யூ வில் ஹேவ் டு ஃபைல் அ அப்ளிகேஷன் ஃபார் செக்ஷன் 31A, quoting 31A that when the suit was filed it was 7 lakhs. Now the financial jurisdiction has exceeded more than the jurisdiction of the civil court, which comes under DRT. Therefore, kindly pass the recovery certificate to enable us to proceed with the execution proceedings. அப்படி நீங்க போட்டீங்கன்னாக்க DRT will pass a recovery certificate. Recovery proceedings will start.
இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதுங்களா? ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்டுருங்க. இல்லையா? Yes, sir. Finally, the overriding effect. Section 34 gives the overriding effect. இது நல்லா பாத்துங்க. The section 34 of the DRT Act, the tribunal to have overriding effect of the act, notwithstanding anything inconsistent herewith contained in any law other than this act, such as the Industrial Finance Corporation Act, SEC Act, Unit Trust Act, recovery of IRB BI Act, Sikh Industrial Companies Act, Small Industries Development Bank of India Act. This act will have a overriding effect of this. All these act, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரே ஒரு ஆக்ட் சொல்றேன். இந்த சிக் யூனிட்ஸ் ஆக்ட் இருக்கு பாருங்க. படிச்சிட்டீங்களா? கீழேந்து 2வது லைன்ல இருக்கு. சரிங்களா? சிக் இண்டஸ்ட்ரியல் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் இருக்குல்ல? ஹலோ, ஆர் யூ வித் மீ? உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா? நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Able to hear you, sir. The Sikh Industrial Companies Actல என்ன ஆகும்னா, உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, இதுல சீகா ஆக்ட்னு சொல்லுவாங்க. SICA சீகா ஆக்ட். உடனே பார்ட்டி என்ன பண்ணுவான், பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருப்பான், பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் இருப்பான், குடுன்னு ஓடி போய் சீகா ஆக்ட்ல ஒரு அப்ளிகேஷனை போட்டுருவான். சீகா ஆக்ட்ல அப்ளிகேஷனை போட்டு அது ரிஜிஸ்டர் ஆகி அவனுக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டா டிஆர்டி ஆக்டை யூஸ் பண்ண முடியாது. டிஆர்டி ஆக்ட் வில் இன்எஃபெக்டிவ். அதுக்காக பார்த்தாங்க கவர்மெண்ட்ல, நீ என்னதான் பண்ணினாலும் இட் வில் கம் அவுட் ஆஃப் தட் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் சீகா ஆக்ட்னு போட்டான். இந்த ஆக்ட்ல இந்த டிஆர்டி ஆக்ட்ல ஃபைல் பண்ணிட்டாங்கன்னா இட் வில் கம் அவுட். DRT Act will have a overriding effect over all these act ன்னு போட்டான். கிளியருங்களா? பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. ஓகே ஓகேயா? நம்ம இப்போ மணி என்ன சார் ஆகுது, நீங்க சொல்லுங்க சார். சார் சார் 11:50 சார். 12:50 சாரி 12:50. எல்லாம் ஒரு 5 நிமிஷம் போய் தண்ணி 11 இன்னி குடிச்சிட்டு மூஞ்சி கழிட்டு வரீங்களா? எஸ் சார் 12க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சார். 11:50. சரி போயிட்டு ஓகே சார். ஓகே ஓகே சார். ஓகே சார். பார்ட்டிசிபென்ட் 10 minutes பிரேக். கரெக்டா 12க்கு ஜாயின் பண்ணுங்க ப்ளீஸ்.